أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لها وارحمها مرهوما ساجدا منور الله مرقدها واعف عنها وعافيها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لها وارحمها مرحوما ساجدا نور الله مرقدها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واعثلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رحمن رحيم ملك الجباراയ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ് അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പറായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാജിദ ഉമ്മ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മുഹറം മാസത്തിൽ വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ,
ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിനീതൻ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ പോയി ആദരവായ സലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ആ ഉമ്മയുടെ സ്വലാത്തുകൾ ആ ഉമ്മ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നതു മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ചൊല്ലിയ എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ, ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ ഹദിയകളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയിലെ ഓരോ മെമ്പർമാരും പരിശുദ്ധ റജബിലും ഷഅബാനിലും ഓതിവെച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഖത്മുൽ ഖുർആനുണ്ട്, ഫാത്തിഹയുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫാത്തിഹയുണ്ട്, ഇഖ്ലാസുണ്ട്, മുൽക്ക്, യാസീൻ, ദിക്ർ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം മുൻനിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. പടച്ചവനെ, ഈ കഴിഞ്ഞ റജബ്, ഷഅബാൻ, റമദാനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാർ ഓതിവെച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും, പതിനായിരക്കണക്കിന് യാസീനും മുൽക്കും, കോടിക്കണക്കിന് ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഈ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയിലും എല്ലാവരെയും മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എത്ര മനോഹരമായ കൂട്ടായ്മയാണ്. ആരും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല, അറിയില്ല, എന്നിട്ട് പോലും ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങളുടെ അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, സഹോദരിമാർ, സഹോദരന്മാർ പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ, അവരുടെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് എത്തിക്കണേ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ദുആകൾ റബ്ബേ. പരിശുദ്ധ ഉംറ ചെയ്യുമ്പോഴും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ബഗ്ദാദിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിൽ പോകുമ്പോഴും മടവൂർ മഖാമിൽ പോകുമ്പോഴും അമ്പുറം മഖാമിൽ പോകുമ്പോഴും ഏർവാടിയിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം റബ്ബേ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർ പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യുന്നു. ആ ദുആ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമായ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദുആകളാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ദുആകളുടെ എല്ലാം ഫലം റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ആ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ അവിടുത്തെ കുടുംബം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഖുർആൻ റബ്ബേ പരിശുദ്ധ റൗളയിൽ സ്ഥാപിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ ഖബറിലേക്ക് ഖുർആൻ വഖഫിൻ്റെ ഹദിയകളെല്ലാം നീ ഇപ്പോഴേ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരു നിലക്കുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നൽകരുത് റഹ്മാനെ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിഐദീനാ ഖല്ലത് ഹീലതുനാ അദിരിക്നാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, നജ്ജിനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഉൻദുർ ഹാലനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിടത്തിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ നൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ, പ്രയാസങ്ങൾ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളിൽ, മരുമക്കളിൽ, ചെറുമക്കളിൽ നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ.
ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഖബറാളികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള ആഫിയത്തും നല്ല മനസ്സും സമ്പത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഓരോ വർഷവും റബ്ബെ ആ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്ത് മജ്ലിസ് നടത്താൻ ആ കുടുംബത്തിനു മദീനയിൽ വെച്ച് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മെമ്പർമാർ ഇന്ന് ഖബറിലാണ് റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ റജബ്, ഷഅബാൻ, റമദാനിൽ പാരായണം ചെയ്ത ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, യാസീനും ഫാത്തിഹയും മുൽക്കും ദിക്റും ഇഖ്ലാസും ഇസ്തിഗ്ഫാറും എല്ലാം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പർമാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഓരോ ആണ്ട് വരുമ്പോഴും ആ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ മക്കളും മരുമക്കളും ചെറുമക്കളുമെല്ലാം ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഓരോ വർഷവും കഴിയുമ്പോഴും ചിലർ 2-3 ഖുർആൻ കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തവരുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അഹ്ലു സുഫയിൽ അംഗമായിക്കൊണ്ട് ഓരോ മാസവും സ്വതക്ക നൽകി മദീനയിലേക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളായ ഉമ്മമാരുണ്ട്. അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾ ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇൽമിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ നിലക്കും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഒരിക്കലും ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, എല്ലാ നിലക്കും ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട് ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ ആമീൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാം നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് മദീന കാണണം. ആ പച്ച ഖുബ്ബ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് സലാമുകൾ സമർപ്പിക്കണം. പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പോകണം, തവാഫ് ചെയ്യണം, ഉംറ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ സാജിദ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മജ്ലിസുകൾ നടത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് റബ്ബേ. ആ ഉമ്മയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരംഗമാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ വിയോഗമറിഞ്ഞതു മുതൽ ഒരുപാട് തവണ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ പോയി ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവേ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മജ്ലിസ് നടത്താൻ ഒരവസരം അനുയോജ്യമായി വന്നത്. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മയുടെ വിയോഗമറിഞ്ഞു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ പോയി മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചു ദുആയിരുന്നതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാജിദ ഉമ്മയുടെ
കുടുംബങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഒരു ഉമ്മ എന്നതിലുപരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരടിമയും ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പറും കൂടിയാണല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മം അതുകൊണ്ട് നമുക്കും തിരിച്ചും നമ്മുടെ ജനാസ, നമ്മുടെ മയ്യത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു തരും. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു എല്ലാം കാണുന്നവനാണ്. നാം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു കാണുകയും അതിനർഹമായ ഫലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമയിൽ തരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് 40 തികയുന്നത് വരെയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പ്രധാനമായിട്ട് അതാണ്. 40 വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ദിക്റുകൾ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ദിക്റ് ചൊല്ലുക. അതേ ദിവസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഫാത്തിഹ ഓതുക, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുക. കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ദിവസം 10 ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ 40 ദിവസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 400 ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പറ്റുന്നതുപോലെ സൂറത്തു യാസീനും മുൽക്കും ഓതി കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചല്ല. അത് ഒരാളല്ല, എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട്, മക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്നു, മരുമക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ വിജയത്തിന് വേണ്ടി യതീംഖാനയിലേക്ക് അരി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ പള്ളിക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മൗലിദുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചീരണികൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനു പുറമേ തന്നെ ഹാഫിളീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്കും വസ്ത്രത്തിലേക്കും ഒക്കെ അവിടുത്തെ ചെലവിലേക്കുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്വതക്ക നൽകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ മിണ്ടാപ്രാണികളായ മുത്തുനബി തങ്ങളും ആയിഷ ബീവിയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മദീനയിലെ മിണ്ടാപ്രാണികളായ പൂച്ചകൾക്കും പറവകൾക്കുമൊക്കെ ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ വിനീതൻ അഹ്ലുസുഫയിലൂടെ പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഖബറാളികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിലെ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫിളീങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വിനീതിനെ സമീപിച്ചാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തു തരാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു നമ്മളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സമ്പത്തിലും ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം നാം ചെയ്യണം. ആഫിയത്തുള്ള സമയത്ത്, സമ്പത്തുള്ള സമയത്ത്. പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു നമുക്കൊരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഊസിക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.